ये रिक्वेस्ट है सारे कनेडा वासियों नू और इंडिया वासियों नू, मेरे बेटे की लाश मेरे को पहुंच जाए, बस मेरी ये बेनती है। बस वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरप्यारे बीते दिन ਅਸੀਂ एक वीडियो नशर की सी जो कि लखविंदर सिंह के परिवार की सी। लखविंदर सिंह वो पुत जो 18 साल की उम्र में कनेडा गया सी पढ़ाई करने वास्ते, पर उत्थे उसकी दिल का दौरा पैण करके मौत हो गई। पर हुण परिवार इत्थे रो रहा है, मिन्नतां कर रहा है, सरकारी दफ्तरां दे चक्कर कट रहा है तां जो उन्हां दे पुत दी लाश भारत लियांदी जा सके, उन्हां तक पहुँचाई जा सके, क्योंकि वो अपने पुत दे आखिरी दर्शन करना चाहते ने, आप उस दे संस्कार दियां सारियां रस्मां निभाना चाहते ने। दरबारे खालसा दे प्रधान भाई हरजिंदर सिंह माझी कदम कदम ते इस परिवार दे नाल ने, इस परिवार का साथ दे रहे ने। हर सरकारी दफ्तर तो लैके हर स्थान तक वो इन्हां दे नाल जा रहे ने। पर असीं भी हथ बन के कनेडा विच वसते हुए NRI वीरां अगे, भारत दीयां सरकारां अगे, पंजाब सरकार अगे, भगवंत मान अगे, जो भी इन्हां दे पुत दी लाश नूं उत्थों इत्थे मंगवा सकते ने, उन्हां अगे बेनती करते हैं कि जल्द तो जल्द इस परिवार नूं इन्हां दा पुत लिया के दिता जाए, क्योंकि पुत की मौत करके पहला ही परिवार बहुत टुटिया होया है। ते इस तो माड़ा इस परिवार वास्ते की हो सकता है कि पुत की लाश वेखण वास्ते भी ये परिवार दर दर दियां ठोकरां खा रहा है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। नौजवान पुत जदों चढ़ाई कर जावे तां मापियां दे उत्ते की बीतदी है, इहदा आपां सारे एहसास कर सकदे हां। मेरे नाल एक साडे सत्कारयोग वीर झंडा कलां पिंड जिहड़ा मानसा जिले का पिंड है, उत्थों बैठे ने सरदार कुलविंदर सिंह जी। इन्हां दा बेटा लखविंदर सिंह 19 वरियां दा नौजवान पुत जिहड़ा लगभग 3 महीने पहले ही कनेडा दे विच गया स्टडी बेस ते। आपां नूं पता ही है कि किस किस्म दे हालात ने पिंडां दे विच, किवें असीं करजा चुक चुक के बच्चिआं नूं भेजदे हां, बहुत मिन्नतां तरले करके पैसे इकट्ठे करदे हां। पर इस परिवार ने बड़ी हिम्मत दे नाल उस बच्चे नूं भेजिआ सीगा। पर जदों अजे तां उहनूं 3 महीने होए सी, मैनूं दस रहे सी वीर जी होरी कि अजे तां असीं चाह भी नहीं सी मनाए चज नाल कि साडा पुੱਤ कनेडा चला गया, कि इन्हां दे बच्चे दी जिहड़ी खबर मिली 3 जुलाई नूं वो नौजवान वीर चढ़ाई कर गया दिल दा दौरा पैण दे नाल। हुण लॉकडाउन कोरोना करके जिहड़े हालात बने हुए ने, इन्हां दी यही इच्छा सीगी परिवार दी, सरदार कुलविंदर सिंह होरां दी, सारे परिवार दी, कि घट्टो घट्ट उन्हां दी जिहड़ी डैड बॉडी है वो तां भारत विच पहुंच जावे, होर तां कुछ हो नहीं सकदा। असीं अपने हत्थीं अंतिम क्रियाक्रम करवा के अपना जिहड़ा मन है समझा लीए, कुछ ना कुछ चलो हुंदा है। सो इस करके अज सरदार कुलविंदर सिंह जी जिहड़े मेरे नाल बैठे ने, इन्हां दा ये नौजवान बेटा सीगा, बहुत सोहना सुनੱਖਾ नौजवान गभरू, जिन्हें मतलब सारे घर की आर्थिकता नूं चकना सीगा। बहुत कुछ होंदा अपने सारिਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ पता है ये हालातां दा। सो मैं ये बेनती करनी चाहुंदा कनेडा विच जिन्ना भी सिख भाईचारा वसदा है, पंजाबी भाईचारा वसदा है, कि वो जरूर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦਰਬਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਈਮੇਲ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੇਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੌਧਿਆਂ ਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈਲਪ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, पर ਉਹਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਰੀਰ ਵਾਪਸ ਤੁਸੀਂ ਭਜਵਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੱਥੀਂ ਇਹ ਕਿਰਿਆਕਰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤਮ ਜਿਹੜੀ ਰਸਮ ਹੈ ਉਹ ਨਿਭਾ ਸਕਣ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਲਈ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਰਹਿ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਆਖਰ ਨੂੰ, ਪਰ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਜ ਦਾ। ਸੋ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ, ਉਹ 2 ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ मतलब हिम्मत नाल जिवें भी। जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मेरी ये रिक्वेस्ट है सारे कनेडा वासियों नू और इंडिया वासियों नू, मेरे बेटे की लाश मेरे को पहुंच जाए, बस मेरी ये बेनती है। बस मेरी रिक्वेस्ट है भी मेरा बेटा मेरे को पहुंच जाए, जो उसकी लास्ट क्रियाक्रम बनती है मैं वो हत्थां नाल कर सकां, मेरी यही बेनती है। बस ਵਧਾਈਆਂ ही आई जांदियां सी, जिहड़ा कोई मिलदा सी, लॉकडाउन करके लोकां नूं पता घट लग्या सी, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਾਰੀ 10-20 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਧਾਈਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਵਧਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗਮ 'ਚ ਖਾ ਗਈਆਂ ਜੀ।
ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਪੁੱਤ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ। ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸੋਗ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਆਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਦਈਏ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚਵਾਈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਈਏ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਲਈ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਪਿਆਰਿਓ, ਅੰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ, ਸਾਰੇ ਸੰਤਰੀਆਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਪਾਰਥਿਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਕਾਰਜ ਇਹ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਝੀ ਵਰਗੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ, ਜੋ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾਏ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਦੇ ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ, ਕਦੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਤੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਜੋ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ, ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਬੈਲ ਨੂੰ ਰਿੰਗ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਵੇ ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ, ਝੰਡਾ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 19 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤ, ਜਿਹੜਾ ਲਗਭਗ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸਟੱਡੀ ਬੇਸ ਤੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਮਿੰਟਾਂ ਤਰਲੇ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀਰ ਜੀ ਹੋਰੀ ਕਿ ਅਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਨਾਏ ਚੱਜ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਇੱਛਾ ਸੀਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਅੰਤਮ ਕਿਰਿਆਕਰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਸਮਝਾ ਲਈਏ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ, ਜਿਹਨੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਸੀਗਾ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦਰਬਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਈਮੇਲ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੇਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੌਧਿਆਂ ਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈਲਪ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਰੀਰ ਵਾਪਸ ਤੁਸੀਂ ਭਜਵਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ
ਹੱਥੀਂ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤਮ ਜਿਹੜੀ ਰਸਮ ਹੈ ਉਹ ਨਿਭਾ ਸਕਣ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਲਈ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਰਹਿ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਆਖਰ ਨੂੰ, ਪਰ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਜ ਦਾ। ਸੋ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਬਸ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਉਹਦੀ ਲਾਸਟ ਕਿਰਿਆਕਰਮ ਬਣਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਬਸ ਆਈਆਂ ਹੀ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਘੱਟ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਾਰੀ 10-20 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਧਾਈਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਵਧਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗਮੀ 'ਚ ਖਾ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਪੁੱਤ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ। ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਉਹੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸੋਗ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਆਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਦਈਏ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚਵਾਈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਈਏ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਲਈ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।